Hi students, welcome to the channel. Today in this video I am going to start a new topic, that is Cayley-Hamilton theorem, which is also very important for your final semester exams. Okay, first I will explain the steps of how to solve the problem using this theorem, and then I will make you to solve a example. Okay, now let's start the class. First let's see the steps. Okay, the first step for Cayley-Hamilton theorem is, that is, this is the working rule students. This is the working rule. We have to find the క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం చాలా చూసాము ఐగన్ వాల్యూస్ కాన్సెప్ట్లో. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్, ఐదర్ యూ కెన్ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఆర్ నేను మీకు షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ చెప్పాను 3/3కి 2/2కి lambda cube minus trace of a అని. సో ఆ మెథడ్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ దిస్ Cayley-Hamilton theorem, we have to verify Cayley-Hamilton theorem. Okay, in order to verify this Cayley-Hamilton theorem, we have to replace, okay, lambda with a. Okay, we have to replace lambda with a, and this a is nothing but the matrix which is given in the question, that is given matrix. Okay na, a ante given matrix, question lo manaki matrix istadu kada danni. For example, I'll explain with an example students. See, naku first step lo, okay, in the first step characteristic equation chesinappudu, let us assume that I got as lambda cube minus 11 lambda square plus 6 lambda minus 6 is equal to 0 వచ్చింది అనుకుందాం. ఓకే, for second step lo we have to verify this Cayley-Hamilton theorem. For that I will replace lambda with a. Now it will become a cube minus 11a square plus 6a, and we have to multiply the constant term, 6 is the constant term kada, with identity matrix. Okay, so now 6 becomes 6 into I is equal to 0. Now number this equation as 1. మనం ఇదే యూజ్ చేసుకుంటాం ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు. ఫర్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఆల్సో ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తాము. నా ఎలా వెరిఫై చేస్తాము ఇప్పుడు, వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఏ క్యూబ్ మైనస్ 11a స్క్వేర్ ప్లస్ 6a మైనస్ 6i అనేది సాల్వ్ చేస్తే వీ షుడ్ గెట్ 0 యాజ్ ద ఆన్సర్. అప్పుడు వీ కెన్ సే దట్ Cayley-Hamilton theorem ఈజ్ వెరిఫైడ్. 0 వస్తేనే వెరిఫైడ్ Cayley-Hamilton theorem. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ స్టెప్, we have to find A inverse. In order to find A inverse, we have to multiply the above equation, that is equation 1 with A inverse. ఓకే, చూడండి అది ఎలాగో చెప్తాను. ఈ ఈక్వేషన్ 1 ఉంది కదా ఇక్కడ, దాన్ని ఏ ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేయండి. దట్ ఈస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ క్యూబ్ మైనస్ 11a స్క్వేర్ ప్లస్ 6a మైనస్ 6i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నౌ వాట్ ఈస్ a to the power of minus 1 into a cube? See here students, a to the power of minus 1 into a cube అంటే ఏంటి? Bases are equal, power should be added, right? So a to the power of minus 1 plus 3 minus 1 is 2 is equal to a square. Okay, so this becomes a square now. Minus 11 into a to the power of minus 1 into a square, same concept, a to the power of minus 1 into a square. When bases are equal, power should be added. So minus 1 plus 2 minus 1 is 1. So a to the power of 1 we can write it as a. So minus 11a plus 6 into, ఇక్కడ చూడండి, a inverse into a. Okay, what is a inverse into a? It is nothing but I. Okay na, so 6i minus a inverse into I. You have to remember this. A inverse into I is nothing but a inverse. తర్వాత a into I అన్నా సరే మ్యాట్రిక్స్ ఏనే వస్తుంది. ఓకేనా, దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో మైనస్ 6a ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. నా ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏ ఇన్వర్స్ కదా థర్డ్ స్టెప్లో. సో నేను ఇది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి తీసుకెళ్తాను. ఓకేనా, సో a స్క్వేర్ మైనస్ 11a ప్లస్ 6i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6a ఇన్వర్స్. Now how can you write A inverse? A inverse is equal to 1/6 into a square minus 11a plus 6i అని రాసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది సాల్వ్ చేయాలి. ఈ మొత్తాన్ని సాల్వ్ చేస్తే ఐ విల్ గెట్ ఏ ఇన్వర్స్. దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఏ ఇన్వర్స్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ స్టెప్ ఫర్ దిస్ Cayley-Hamilton theorem ఈజ్ టు ఫైండ్ హయ్యర్ పవర్స్. నానా, టు ఫైండ్ హయ్యర్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, హయ్యర్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే, హయ్యర్ పవర్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4, ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 5, ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 6, ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 7, ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 8, ఏదైనా కావచ్చు, హయ్యర్ పవర్స్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, ఫైండ్ ఏ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 అని అడగచ్చు. ఓకేనా, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ దిస్ హయ్యర్ పవర్స్ వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్.
సో ఆ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాసుకోండి ఇక్కడ. a cube minus 11a square plus 6a minus 6i is equal to 0. ఇది కదా. నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ a to the power of 4 అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా. కానీ ఇక్కడ మనకి చూడండి a క్యూబ్ మాత్రమే ఉంది. హైయెస్ట్ పవర్ ఇక్కడ a క్యూబే ఉంది. బట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ a to the power of 4. దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ మల్టిప్లై దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ a. ఎందుకంటే a ఇంటూ a క్యూబ్ ఇస్ a to the power of 4 కదా. మైనస్ 11a స్క్వేర్ ప్లస్ 6a మైనస్ 6i is equal to 0. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. a ఇంటూ a క్యూబ్ ఈజ్ a to the power of 4. ఇప్పుడు మనకి a to the power of 4 వచ్చింది. మైనస్ 11 ఇంటూ a స్క్వేర్ ఈజ్ a క్యూబ్ ప్లస్ 6a ఇంటూ a ఈజ్ a స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఇంటూ a ఇంటూ i అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ చూడండి. a ఇంటూ i ఈజ్ నథింగ్ బట్ a is equal to 0. నాకు ఇప్పుడు a to the power of 4 I should find. So I will take all the remaining terms to the right hand side. ఈ 3 terms ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తాను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. సో a to the power of 4 is equal to 11a క్యూబ్ మైనస్ 6a స్క్వేర్ ప్లస్ 6a వస్తుంది. సో ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ దిస్ ఐ విల్ గెట్ a to the power of 4. ఇది సాల్వ్ చేసేస్తే నాకు a to the power of 4 వస్తుంది. ఇస్ ద క్లియర్ స్టూడెంట్స్? స్టెప్స్ అన్ని ఒకసారి నేను రివైజ్ చేస్తున్నాను చూడండి. Find the characteristic equation first. Next we have to verify the Cayley-Hamilton theorem. For that you have to replace lambda with a and you have to multiply the constant with identity matrix. And you have to remember all these nana. ఇవన్నీ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే. a inverse into a is nothing but I. a inverse into I is a inverse. అంటే anything multiplied with identity matrix gives the same. a inverse తో మల్టిప్లై చేస్తే a inverse వస్తుంది. a తో మల్టిప్లై చేస్తే a matrix వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ a inverse. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ a inverse ఐ విల్ మల్టిప్లై ద ఒబ్టైన్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ విత్ a inverse. అప్పుడు మీకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే a inverse వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ హయ్యర్ పవర్స్. హయ్యర్ పవర్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద క్వశ్చన్. ఇప్పుడు a to the power of 4 ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే a తో మల్టిప్లై చేయాలి. అదే a to the power of 5 తో మల్టిప్లై చేయాలంటే a స్క్వేర్. ఎందుకంటే a స్క్వేర్ ఇంటూ a క్యూబ్ ఈస్ a to the power of 5 కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a to the power of 8 అన్నారు అనుకో. Okay, I should multiply with a to the power of 5 because a to the power of 5 into a cube is nothing but a to the power of 8. Is that clear, students? So this is how you have to solve the Cayley-Hamilton theorem problems. Now let's start the problem. See, here is the problem, student. మనకి matrix A 3/3 matrix ఇచ్చారు. Here is asking us to verify the Cayley-Hamilton theorem and find A inverse. ఈ రెండు మాత్రమే చేయాలి. హయ్యర్ పవర్స్ అడగలేదు ఈ క్వశ్చన్లో. ఓకే. నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టూడెంట్స్. రైట్ డౌన్ ద గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ A is equal to 2 1 2 5 3 3 -1 0 -2. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. నేను షార్ట్ కట్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ లాంబ్డా క్యూబ్ మైనస్ trace of a into lambda square plus sum of the minors of diagonal elements కి మాత్రమే మైనర్స్ కనుక్కోవాలి. ఇంటూ లాంబ్డా మైనస్ డిటర్మినెంట్ a is equal to 0. ఐ విల్ నెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ as 1. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ట్రేస్ కనుక్కోండి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్కి. ట్రేస్ ఏంటి, సమ్ ఆఫ్ ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ కదా. ట్రేస్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద diagonal elements. So entadi 2 plus 3 minus 2 which is nothing but 3 here. Next sum of the minors kanukundam. Sum of the minors of diagonal elements. What is the first diagonal element, students? 2 is the first diagonal. So corresponding row corresponding column తీసేస్తే 3 3 0 minus 2 వస్తుంది. రాసుకోండి. 3 3 0 minus 2 ప్లస్ సెకండ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ 3. సో కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే 2 2 -1 -2. ఓకే. 2 2 -1 -2. ఓకే. ప్లస్ థర్డ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ చూడండి. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్ రైట్. సో కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే 2 1 5 3. ఓకేనా. సో 2 1 5 3. సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాం మనం. సో హియర్ సి హియర్ ఇట్ ఈస్ -6 అండ్ దిస్ ఇస్ 0. ఓకే. సో -6 మాత్రమే ఉంటుంది. -6 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూడండి -4 + 2. -4 + 2 ఈజ్ -2. సో -4 + 2 ఈజ్ -2 కదా. ఇక్కడ నేను -2 అని వేసేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా -2. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి 6 - 5 ఈజ్ 1. సో +1
సో వాట్ యుల్ గెట్ -8 + 1 ఇట్ ఇస్ -7 వచ్చింది మనకి సమ్ ఆఫ్ ద మైనస్. నెక్స్ట్ డిటర్మినెంట్ ఏ కనుక్కోవాలి కదా, దానికి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ అని వేసుకుంటాను. ఫైండ్ ద డిటర్మినెంట్ 2 × -6. నేను డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను. ఓకే చెప్తానులేండి, ఒక నిమిషం అండి. సి నెక్స్ట్ 2 కేసేసుకున్నాను కదా, -1 కరస్పాండింగ్ రో అండ్ కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే -10 + 3 is 7, -7. ఓకే, -1 × -7 ప్లస్ 2 × దీని కరస్పాండింగ్ రో కరస్పాండింగ్ కాలం తీసేస్తే +3. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ -12 + 7 + 6. ఓకే, which is nothing but -5 + 6 1. సో డిటర్మినెంట్ మనకి 1 వచ్చేసింది. నౌ వి విల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ 1. సో λ³ మైనస్ ట్రేస్ వచ్చేసి 3 వచ్చిందా, సో 3 λ². సమ్ ఆఫ్ ద మైనస్ వచ్చేసి -7 వచ్చింది, సో -7 λ. ఓకే, -1 is equal to 0. దిస్ ఇస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. సో ఫస్ట్ ఏంటి, వెరిఫై చేసుకోమన్నారు. క్వశ్చన్లో మనకి ఏంటి, ఇక్కడ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అస్ టు వెరిఫై. వెరిఫికేషన్ ఎలా చేయాలని చెప్పాను, వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ λ విత్ a అండ్ మల్టిప్లై ద కాన్స్టెంట్ టర్మ్ విత్ i. ఓకేనా, సో వెరిఫై కేలే హెమిల్టన్. ఓకేనా, సో దానికి ఏం చేశాను నేను, a³ - 3a² - 7a - 1. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను 1 × i. కాన్స్టెంట్ టర్మ్ని iతో మల్టిప్లై చేయాలి. 1 × i is nothing but i is equal to 0. నెంబర్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఓకే యాజ్ 2. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం దీని అంతా సాల్వ్ చేయాలి. వి షుడ్ సాల్వ్ దిస్. చేసినప్పుడు మనకి 0 వస్తేనే వెరిఫైడ్ అని చెప్పచ్చు. ఓకేనా, సో నౌ లెట్ స్టార్ట్ డూయింగ్. నాన్న ఫస్ట్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ a². a² is nothing but a × a. ఓకే, రైట్ డౌన్ ద మ్యాట్రిక్స్. మనకి ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ఏంటి, 2 1 2 5 3 3 -1 సారీ 1 minute స్టూడెంట్స్ 5 3 3 -1 0 -2 ఇంటూ. ఓకేనా, 2 1 2 5 3 3 -1 0 -2. నేను ఇక్కడైతే నార్మల్ మెథడ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మెథడ్ యూస్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటర్ స్టూడెంట్స్. డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ ఈ ప్రాబ్లం నేను నార్మల్ మెథడ్గా చేయగలుగుతాను అండ్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటేనే గో ఫర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ మెథడ్ ఆర్ ఎల్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటర్. చాలా ఫాస్ట్గా కూడా మీకు ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో నేను నార్మల్ మెథడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి, ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి, ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకేనా, సో నేను అది రాస్తున్నాను. 2 × 2 = 4 + 5 - 2. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ చూస్తుండండి స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలమ్ అంటే 2 + 3 + 0. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రో థర్డ్ కాలమ్ 4 + 3 - 4. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు సెకండ్ రో ఎలిమెంట్స్ రాయాలి కదా, దానికి ఏం చేయాలి మనము, సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ రో థర్డ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయాలి. సో వాట్ విల్ గెట్ 10 + 15 ఓకే -3 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 5 + 9 + 0. నెక్స్ట్ 10 + 9 - 6 వస్తుంది. నా థర్డ్ రో ఎలిమెంట్స్ రాయాలి కదా, ఫర్ దట్ మల్టిప్లై థర్డ్ రో ఫస్ట్ కాలమ్, థర్డ్ రో సెకండ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయండి, థర్డ్ రో థర్డ్ కాలమ్ మల్టిప్లై చేయండి. ఓకే, వాట్ విల్ గెట్ -2 + 0 + 2. ఎస్, హియర్ ఇట్ ఈస్ -1 + 0 -2 + 0 సారీ 0. నెక్స్ట్ -2 + 0 + 2. Here it is -2, right? +4. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, సో ఇట్లా మల్టిప్లై చేసుకున్నాక మనకి ఇక్కడ చూడండి వాట్ విల్ గెట్ హియర్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని సాల్వ్ చేద్దాము. 9 - 2 is 7 5 అండ్ ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ 2 3 వస్తుంది అండ్ 22. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్ 14 13. ఓకే, ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ 2 విల్ గెట్ 0. హియర్ ఇట్ ఈస్ -1 and 2. సో ఇది మనకి a² మ్యాట్రిక్స్ వచ్చింది. నౌ ఐ విల్ ఫైండ్ a³ మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా, a³ ఎలా రాసుకోవచ్చు, a² × a అని రాసుకోవచ్చు కదా స్టూడెంట్స్. సో a² మ్యాట్రిక్స్ మనకు పైన ఏమొచ్చింది, ఇక్కడ 7 5 3
ఓకే 22 14 13 ఓకే 0 -1 2 వచ్చింది ఇంటూ ఏ అంటే గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ దట్ ఈస్ 2 1 2 5 3 3 -1 0 -2. సో నేను ఇప్పుడు పైన చెప్పిన మెథడే మీరు ఫాలో అయ్యారంటే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ యాజ్ డైరెక్ట్గా, లేదంటే క్యాలిక్యులేటర్ యూస్ చేసేసుకోండి. ఏ క్యూబ్ యుల్ గెట్ ఏ క్యూబ్ యాజ్ 36 22 23 ఓకే 101 64 60 ఓకే -7 3 -7 ఇది వస్తుంది మనకి. ఓకేనా, నేను పైన చెప్పిన మెథడే చేసుకోండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా, లేదంటే క్యాలిక్యులేటర్ యూజ్ చేసుకోండి. ఓకే నౌ సో మనకి ఏ క్యూబ్ ఏ స్క్వేర్ వచ్చేసిందా. సెకండ్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ రాస్తాను నెక్స్ట్ పేజ్లో. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఇంప్లైస్ ఏ క్యూబ్ -3a² -7a - i = 0 రావాలి మనకి ఇప్పుడు. ఓకే సో ఏ క్యూబ్ ఎంత వచ్చింది మనకి రాసుకోండి. 36 22 23 ఓకే 101 64 60 -7 3 -7 ఓకేనా స్టూడెంట్స్. ఇంటూ కాదు -3 ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది మనకి 753 ఓకే 753 22 14 13 0 -1 2 వచ్చింది. నెక్స్ట్ -7 ఇంటూ ఇది 7 స్టూడెంట్స్ ఓకే ఏ అంటే ఎంత గివెన్ మ్యాట్రిక్స్ దట్ ఈస్ 2 1 2 5 3 3 -1 0 -2 మైనస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోండి 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేస్తే మనకి 0 రావాలి. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ కేలే హ్యామిల్టన్ థీరమ్ ఈజ్ వెరిఫైడ్. చూడండి ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి 36 22 23 ఓకే 101 64 60 -7 3 -7 ఓకేనా స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే సి హియర్ -3 కంప్లీట్గా -3తో నేను మల్టిప్లై చేస్తాను. దెన్ ఐ విల్ పుట్ ప్లస్ హియర్ -3తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ప్లస్ చేసుకుంటాను. వాట్ యుల్ గెట్ -21 ఓకే -15 -9 -66 -42 -39 0 3 అండ్ -6. ఇస్ దట్ క్లియర్ స్టూడెంట్స్? ఇది ఎలా వచ్చిందనేది. ఇప్పుడు ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా అంతే చూడండి. నేను -7తో మల్టిప్లై చేసేస్తాను అండ్ ఐ విల్ పుట్ ప్లస్ హియర్ ఓకే యూ విల్ గెట్ -14 అంటే ప్లస్ ఉంటే ఈజీగా అయిపోతుంది కదా. -14 -7 -14 ఓకే -35 -21 -21 ఇట్ ఈస్ 7 0 అండ్ 14 మైనస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ రాసుకోండి 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ఎస్ ఇప్పుడు మొత్తం ఇది మనం సాల్వ్ చేద్దాం. చూడండి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చూద్దామా. 36 -21 ఇట్ ఈస్ 15 ఓకే 36 -21 15 15 -14 1 1 ఈస్ 0 ఓకేనా స్టూడెంట్స్. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు అలా చేసుకోవాలి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అలా చేసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ కొద్దిగా ఓకే అంతేలేనా. నెక్స్ట్ 22 -15 ఇట్ ఈస్ 7 ఓకే 7 -7 ఈస్ 0 అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 0 కాబట్టి మనకు 0 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ 23 నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ చూడండి 23 -9 వాట్ ఈస్ 23 -9 14 ఓకే 14 -14 ఈస్ 0 0 ఈస్ 0. నెక్స్ట్ 101 -66 ఎంత 35 ఓకే 35 -35 0 0 ఈజ్ 0. సో అన్నీ మనకి జీరోస్ ఇలా వస్తాయి అనమాట. ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోవాలి. 64 -42 ఇట్ ఈస్ 22 22 -21 1 -1 ఇక్కడ -1 ఉంది కదా 1 -1 ఈజ్ 0 ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ వే యుల్ గెట్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ 0 స్టూడెంట్స్ ఓకేనా. మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. సో సిన్స్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ 0 వీ కెన్ సే దట్ కేలే హ్యామిల్టన్ థీరమ్ ఈస్ వెరిఫైడ్ ఓకేనా స్టూడెంట్స్. కేలే హ్యామిల్టన్ థీరమ్ ఈస్ వెరిఫైడ్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అయిపోయింది. సెకండ్ పార్ట్ ఏమని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు మనకి ఏ ఇన్వర్స్ కనుక్కోమన్నారు. టు ఫైండ్ ఏ ఇన్వర్స్ నేనేం చెప్పాను
ఈక్వేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ని ఏ ఇన్వర్స్తో మల్టిప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా. సో వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ హియర్? చూడండి, ఇది ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ కనబడుతుందిగా దీన్ని. ఓకే, సో ఏ ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఓకే ఏ క్యూబ్ మైనస్ 3a స్క్వేర్ మైనస్ 7a మైనస్ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో a to the power of -1 ఇంటూ a క్యూబ్, ఇందాకే చెప్పాను నేను మీకు. a to the power of -1 ఇంటూ a క్యూబ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ a స్క్వేర్. When bases are equal, power should be added, right? So it is a square minus 3 into a to the power of -1 into a square. a to the power of -1 into a square anta a. Okay, so here it is a minus 7 into a inverse into a is nothing but I minus a inverse into I is nothing but a inverse is equal to 0. నేను మన్ని స్టెప్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ప్రీవియస్ స్లైడ్లోనే ఇవన్నీ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఒకసారి మీరు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకోండి ఆ వీడియోని. సో ఇప్పుడు నాకు ఏ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, సో నేను ఇది తీసుకెళ్తాను. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో వాట్ విల్ గెట్ ఏ స్క్వేర్, ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 3a మైనస్ 7i వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇది సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఏ ఇన్వర్స్ వచ్చేస్తుంది. సో వాట్ ఈజ్ ఏ స్క్వేర్? మనకు ఆల్రెడీ ఇందాక ఏ స్క్వేర్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 7, 5, 3, ఓకే 22, 14, 13, 0, -1, 2. ఓకే, ఇది ఏ స్క్వేర్ వచ్చింది. మైనస్ 3 ఇంటూ ఏ అంటే గివెన్ మ్యాట్రిక్స్, దట్ ఈస్ 2, 1, 2, 5, 3, 3, -1, 0, -2. ఓకేనా. -7 ఇంటూ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రాద్దాం మనము. 7, 5, 3, ఓకే 22, 14, 13, 0, -1, 2. -3తో మల్టిప్లై చేసేయండి ఇది మొత్తం. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్లస్ చేసుకుంటాను. వాట్ విల్ గెట్? -6, -3, -6, -15, -9, -9, 3, 0 and 6. ఓకేనా. ప్లస్ ఈ -7తో మల్టిప్లై చేసేయండి. -7తో మల్టిప్లై చేస్తాం కాబట్టి నేను ప్లస్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. -7, 0, 0, 0, -7, 0, 0, 0, -7. 0, 0, -7. సో ఇప్పుడు ఇది సాల్వ్ చేసేస్తే మనకి ఏ ఇన్వర్స్ వచ్చేసినట్టే. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఎస్, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఏ ఇన్వర్స్. ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చూద్దాం. ఓకేనా, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? 7 - 6 is 1, 1 - 7 is -6. నెక్స్ట్ 5 - 3 is 2, 2 + 0 is 2. Next element 3 - 6 is -3, -3 + 0 is -3. Okay na? Next 22 - 15, okay, it is 7. 22 - 15 is 7, 7 + 0 is 7. Next 14 - 9, it is 5, 5 - 7 is -2. Hope you're understanding students. 13 - 9, it is 4, 4 + 0 is 4. Okay, next element 0 + 3 is 3, 3 + 0 is 3. Okay, next -1 + 0 is -1, -1 + 0 is -1. And the last element students 2 + 6 is 8, 8 - 7 is 1. So this is A inverse. Ante mana problem అయిపోయింది. కేలే-హామిల్టన్ థీరం ఫినిష్డ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. స్టెప్స్ అన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వెళ్ళి ఒకసారి వీడియోలో బ్యాక్ వెళ్ళి మీరు స్టెప్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకొని అప్పుడు సాల్వ్ చేయండి ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఇవి మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్టూడెంట్స్. ఇవి మాత్రం మీరు, నేను స్టెప్స్ దగ్గర బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను డీటెయిల్గా, అది చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ డౌన్లోడ్ సంకల్ప్ స్టడీ సక్సెస్ యాప్. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్.